세 번째 세션 시작하도록 하겠습니다. 아까 지난 세션에서 그 하미드 나디라 선생님의 리코디드 렉처가 있었는데요. 식사하시면서 하미드 나디라 리코디드 렉처 먼저 하고 그러고 디스커션 하고 그 다음에 이제 케이스 디스커션 하도록 하겠습니다. 네. 위로 안 나오네요. Round I'll be able to come and visit in person. But thank you so much for giving me the opportunity to talk about the tricuspid. As some of you know, it's one of my favorite topics. And I decided to do it about pre-procedural screening and intraprocedural guidance during tricuspid tear therapy and TTVR, and what we imagers should know, and the fundamentals to get through, not only in terms of pre-procedural screening but also during the procedure. And certainly, as you know, T-TIR and TTVR, the Evoke and Triclid is commercial here in the US, and certainly learn a lot, and would love to share some roots and thoughts on what we have learned, and hopefully, we are all able to learn from this really hard, one of the not, now is not a forgotten valve, right? It used to be a forgotten valve, but right now, it is challenging in terms of imaging. You can see the leaflets are thin, they are variable in terms of imaging these patients. You're taking it from the anterior. Most of this is anterior, and then you get acoustic shadowing from the left-sided, and in addition to that, the path of the esophagus as well. So we do not allow the en-face imaging. You only allow lateral imaging. So imaging from a TE perspective can be challenging, and really it varies as well according to the patient's anatomy. And so from a pre-procedural imaging, really important, I feel, because we really do need to understand the anatomy, where the TR jet is, and what can we do for the patient, right? Is it a clip? Is it a T-tier, or is it a replacement technology or surgery or just medical therapy? And so for chamber, you can see what really is not trying to understand the tricuspid valve, looking at the right atrium and also the right ventricle and the function as well. And in there's a presence of leads, the trajectory of the leads. The most important view is the RV inflow outflow view, making sure that the aorta is on the right hand side, the short axis, and moving it away, and then doing a biplane imaging right from the anterior to the posterior as you go around from the anterior to posterior, and looking on your orthogonal view, because you want to see if your septal leaflet is adequate in terms of tear therapy. And you will put on color and no color as well as you interrogate from an anteroseptal standpoint all the way all to the posteroseptal standpoint. And the most important thing for tricuspid, doing it not on one level, from the mid to the distal, and also most importantly, your transgastric view, and optimizing these views as well. So here are a couple of examples of mid, deep esophageal, which is one of my favorite, and your transgastric view. Most importantly, for your 3D, if you have a good 2D, you will certainly get a good 3D, and you can do a good 3D anywhere as long as your 2D is good from either mid, deep, or transgastric. Like I mentioned, the key view, your RV inflow outflow, you doing color and no color. You can see on the top row, moving from the anteroseptal to your mid to your distal with color, appreciating where the jet is. And you can see it's throughout in the AP all the way. And this is a very broad jet and certainly looks torrential tricuspid regurgitation. So this is from your mid esophageal view. And if you have difficulty visualizing it because of the aorta, president prosthetic valve, or interatrial septum, your distal esophageal view, as you see here, is one of my favorite views as well. Pushing it in just as you see the coronary sinus, and doing the same biplane on from the anterior septal all the way to your posterior septal, and looking on the orthogonal view as well if there's adequate leaflets for a tricuspid tear therapy.
And so these two views really important. And then your grasping view, your long axis is also important as well in terms of during the procedure. And so from a transgastric view, then moving towards your transgastric view is certainly very important, trying to appreciate the number of leaflets. And that's where it comes from the article that I've been privileged to work with my mentor and the other key opinion leaders in the European side to identify the number of morphologies from the tricuspid TEE imaging. So certainly majority of these patients have actually multiple segments, like four, being it two posterior, you have a lot of them being as of five leaflets. And so appreciating your transgastric view to learn about this nomenclature, and these are examples that I have experienced during my screening process, even two leaflets like a mitral valve on the left-hand side. You have two posterior leaflets on the top right, two septal leaflets on bottom left being type 3C, and on the bottom right, five leaflets, two anterior and two posterior type 5. And so why do we do this? It's really to help in the communication between my interventionist and me during a case in terms of clip placement and also in terms of pre-procedural planning as to what is best in terms of the percutaneous therapy for these patients in terms of achieving the best results. And most importantly, for TE imaging pre and during procedure is 3D MPR. I'm pretty sure all your imagers know this, and but certainly just a couple of slides of understanding 3D MPR that it's very useful because you can do it live and you can navigate it during the procedure and understanding where the leaflets are. Then he has this crosshairs like in CT, so I can instruct my interventions. This is where the clip has to be placed. And in terms of grasping the leaflets, and all 3D MPR has certainly revolutionized not only the mitral, but certainly in terms of the tricuspid. And so these are a couple of steps, slides in terms of workflow processors on the Epic machine, which we use a lot here. And in terms of rotating the RGB plane, the crosshairs, and understanding where is it for the target lesion. And so for tricuspid tear therapy, certainly, the New England Journal paper from the Triluminate pivotal trial from my colleague Dr. Raja and a lot of the KOLs, certainly privileged to be on it. It has really revolutionized how we treat tricuspid. And here you can see specifically designed for the TR. It has your SL movement, unlike in your mitral clip in terms of steering down into the tricuspid valve and flexing to the tricuspid valve and the height management. And in terms of the physiological remodeling that we see with the TriClip from the sub-study, courtesy of Joao Cavalcante here and his sub-study looking at cardiac MR of these patients. These patients have the RV volume reduction. And then with that, you translate with increase of RV stroke volume, and you have the effective RV ejection fraction with an improvement of it. So that was your physiological remodeling that we see on the right-hand side, and that is translated to your improvement in KCQ score. But certainly from in terms of during their panel discussion with the FDA and certainly more insights, that certainly there's a learning curve, when you think about it. And really, as they go into the details of the pivotal trial, certainly those patients, those sites who are has a higher volume, you can see if you look at these patients with more than 10 patients enrolled on the right-hand side, you see an improvement in terms of death, tricuspid valve surgery, heart failure hospitalization, and certainly in terms of quality of care, KCQ score. So really in terms of this therapy, and certainly I was privileged being reading all the echoes for the trial, but in terms of performing it, I was privileged to do the last Triluminate from the continued access on April, and just 2 days later, the first commercial case in Minneapolis here. So certainly couldn't have done it without my team, and kudos to them. And and my take on this on imaging in terms, I think of it as the big five for success. It really takes me back to my safari trip in Africa. And why do I say it? If you think of it, you look at gaps when you're screening. Is it big or is it small?
7 to 10 millimeters is moderate. You look at anatomy in your TE, the leaflets, the leaflet length, the mobility, the coaptation planes, presence of leads, imaging, and also others as well, the RV, the pulmonary vasculature, and presence or absence of left-sided heart disease. And the mnemonic that I use a lot is Galileo. And I teach my fellows, and just think of these five when you're imaging a tricuspid TR, TE screening. And so to better understand what therapy best for this patient. So here you can see a baseline TE of a patient of ours, similar RV inflow outflow view. You can see that certainly there's torrential TR as I move from the anterior to the posterior, with majority of the jet being central anteroseptal and central posteroseptal. The gaps are not very large. Here you can see the gaps here are just 8 to 9 millimeters. So certainly adequate enough. In transgastric view, you can see is quadricuspid with two posterior leaflets, type 3B, certainly amenable to tricuspid tear therapy. We do a lot of quantitation. So here you can see the 3D VCA on average across a systolic cycle is 0.98 centimeters square. Certainly you can see here the starburst starburst shape. So amenable, we proceeded with the TriClip. We do a lot of live 3D and 3D MPR during the procedures. As you know, my colleague placed the delivery catheter in, and you can see on the right hand side using 3D MPR to allow them to understand the trajectory and where I want them to be, and so they be able to manipulate the delivery system, the trajectory of it, and the orientation right on the 3D MPR above the target zone in the anteroseptal here. So I literally place where I want them to go. They come to me, go under the valve, just follow the lines, and then moving on to transgastric on the right hand side. And transgastric is very helpful. You can see I just needed him to go a little bit more anterior as he migrates the system down anteriorly. And once he opened up, the orientation is great in the transgastric. You can see on the left-hand side, moving to the grasping view, really the leaflets were in place, and you can see the middle zone grasping the leaflets, and then on the right hand side grasping it in your distal esophageal view. And you can see as we tighten it, both the septal and the lateral leaflets here in my arrow here, certainly as in the mid-anteroseptal, you can see on the images here, certainly you can see a good reduction of your anteroseptal here. And then from there, certainly we release it. You can see here monitoring it to make sure. And once it's released, you can see that the clip is stable, is well seated. And then we assess whether we need a second one. And based on the images before, certainly we would like to put posterior to it. As you can see here on the left-hand side, there's my arrow in the RV inflow outflow view. You can see here on the transgastric view in terms of planning where we should be. Certainly we're thinking just adjacent to that first clip to close off the gap. And that's where we aim for. So that was the plan, right adjacent to the first clip to bring the septal leaflet in. We repeated the steps from the 3D MPR in terms of orientation and trajectory and alignment of the clip down below the leaflets, and then right adjacent to the first clip, as you can see in the 3D MPR images here, guiding in, and all I said, follow the lines during the case, and he did. And then moving to the transgastric view as well. So you can see in the transgastric view on both the left-hand side image and the middle image, as he opened the clip, really orienting down first as he opened the clip, grasping it, and you can see the middle image. You can see the two leaflets really falling into the clip already. And that's how I knew. I think this is one of my new interventionists who this is probably his first or second case. And then on the right-hand side, grasping the leaflets right there and there in your grasping view. And this is your presence of your second clip right here in terms of the imaging. Both on the right hand side, you can see the two leaflets, the septal and the lateral, falling into the middle of the clip. So you know you had a very good grasp, and use two confirmatory views to confirm that. And then finally, we release it, and you can see the residual TR. You can see
absolutely trace TR, and in terms of transgastric view, really have close off the very small gap and certainly achieve very good results just with 2 XTW right down in the anteroseptal. And here's the final results in the terms of the 3D and 3D color as well, and your transgastric view as well. And so the success for TriClip, I think as an imager, number one, doing quantitative assessment, so pre and post would be really nice to achieve that more than 2 grade reduction, will be really, really helpful in terms of RV reverse remodeling as well. The presentation that I just did from the trial. And then pre-procedural planning in terms of thinking of Galio, making sure to see whether the patient is suitable for a TriClip or a replacement technology, and then using key techniques to really optimize success. And then most importantly, during procedure, taking your time, patience, precision, and being just meticulous. And in addition, using advanced imaging modalities such as 3D eyes, which I'll talk to you about right here. When do we pull 3D eyes? I'm a huge advocate for it, as some of you know, especially when I can't see. I just have to admit that. And that's because there's left-sided prosthesis, the horizontal heart, there's leads, the lipomatous septum, and or the patient has contraindication to TE. And really, we need to be sure if we grasp the leaflets. And the most important thing is we don't want to be, oh, I think so, and then you release the clip, and then you have an acute SLDA. So we'd want to avoid that. And so here are some of the challenges that we see during the procedure. I mean, I honestly not able to optimize this image. And these patients, the tricuspid leaflets are like fingertips. You can see on the right-hand side, they're very thin. And then you have multiple coaptation planes. So you can't manipulate a lot because otherwise you will tear the leaflet. So really, we need really good imaging. And so the 3D ICE catheters, there's 3 vendors. I've tried all of it, but at Philips, if we've been using it a lot, but certainly the other two just as good as well. And part of it, when I started out this 3D eyes, I find it so hard to communicate with my interventionist because right now he's holding the probe and I'm on the console. And so the communication is very important. And so we came up with a maneuver. Really privileged, myself, my colleague, and my other KOLs in the country. We came up with a colleague called 3D navigation and has revolutionized, I think, the procedure time efficiency and what we need to see the leaflets really well. So you think about your 3D eyes, on the right-hand side. It is like your mini TEE, but in terms of the transducer, you have a rectangular arrangement, 0 degrees in line with your shaft. And the 3D nav, what we do, so think about doing TE in the mitral, you're taking the 3D zoom, you're obtaining a volume for cropping or NPR. That's your standard use of 3D. But with 3D nav, you gotta think outside the box. You orientate basically while he maneuvers the catheter to come to you. So we are using 3D before you do a biplane or X-plane to align, and that is the novel use of 3D. Very helpful in ICE because of the limitation of the 3D eyes in terms of imaging, unlike like your TE. And so really the main users is your non-linear trajectory. We want to get the best imaging for biplane on 2D eyes, biplane imaging to get where your leaflets need to go into and improves your NPR quality imaging. And so here is an example you can see on the left-hand side. We're really aligning the crosshairs to where the clip. And once I get off from 3D, you can see on the right-hand side, clear leaflet insert of the clip arms. And so certainly it's one of the tools that we use a lot when we use our 3D eyes for our tricuspid. So here's just a summary of the workflow. It's in the paper in JACC Imaging. So have a look at it. And then if there's any questions, please feel free to email me or contact me and be able to help guide you in during this procedure. And one of the areas that I certainly feel is the CIED related TR. We see a lot of these patients with leads, and whether it's an ICD leads or pacemaker, with a lot of tricuspid regurgitation. And so the article by my mentor, Dr. Han, in terms of this recently, really caters a lot to tricuspid valve replacement. And so how about TriClip in this area?
I certainly, when I see leads on the table, I really get this feeling of being hot, like sweating under my lead, because I'm not sure about the imaging, let alone putting a clip. There's a lot of shadowing. Oh, it's really, really challenging, but we can certainly do with TriClip. Done a couple of cases, and certainly, so you can see the lead here. You have RV interaction with the subvalvular apparatus, severe TR anterior and posterior to the lead. A 3D VCA is about zero point 0.8 centimeter square. And so we proceeded with the tri-clip. You can see on the left-hand side using the same methodology, 3D MPR, guiding anterior to the lead. And then once I anterior to the lead, my 3D grasping view from the TE is there was a little shadowing. So I admitted and did a 3D eyes. You can see on the right-hand side, that's where I did my 3D navigation, maneuver it to where I can see the clip arms. And once I came off the 3D, this is what I get with that 3D navigation, clear visualization of the clip and the leaflets into the clip arms. And you can see here, grasping of the leaflets, that's where the jet is. And you can see on the right-hand side, grasping with very good confidence that that's what I got in terms of leaflets. That's what we need with 3D eyes, navigation, and with good imaging. And so with just one clip, just that you can see here, we got down to trace residual TR of 3D VCA of like 12 millimeters square from severe. That was like more than 3 gray. And so certainly doable. You have to use adjunct imaging modalities and couple of ice catheters maneuvers that we did. We did an ice bend to see the device better. This you can see on the right hand side an alignment. You can see the TE and the eyes and the device right there. And we also manipulate the lead to move it to the side. So this is a patient that we use an Oscar. We manipulate the lead all the way to the septal leaflet, and you can see this is for positioning for one of our new TTVRs replacement technology. So the lead has to be moved to the septum, but certainly doable both on echo and fluoro as well to manipulate this lead. But the most important thing is really treating what we call treatable gaps. So this is an example, horizontal heart. You can see anterior to it, we place a clip and we got down to trace tricuspid regurgitation. So there's another case. You can see 77-year-old female. You can see the lead very mobile. There's a slack there, and you can see the transgastric view. And so what we did for this patient, we used the Agilis catheter, maneuver the lead away from the away. And so in terms of placement, you can see on echo before and after moving the lead. So you can see the lead tuck away in the posteroseptal, coming down with the tri-clip anterior to it. And with that, placing just one XTW, you can see that with good imaging on the TE. This one we didn't need eyes, and then we decided to put a second XTW. So certainly you can see the Agilis is still hanging on to the RV lead. We place another one just posterior to the first clip. And so final images with 3D eyes, you can see here with TE and on the fluoro as well. Very good imaging, very good outcome just with 2 XTW for this CIED related TR. So it's not a second case. And so the key points, look for treatable gaps, steerable catheters to treat these gaps, and then choosing the access point depending on which desired location and using all modality besides TEE, including 3D eyes in terms you can't see. And last but not least, in terms of replacement technology. So there are challenges. You know, Evoke has been commercial in terms of TTVR challenges. You have a large annular perimeter, the distance to the RV free wall, and the other thing is potential conduction disturbances. And so you want to avoid this in terms of excessive oversizing, annular enlargement, and it does limit in terms of patient eligibility, but certainly this therapy really has revolutionized tricuspid therapies in addition to the other TTVR, but Evoke is something that I experienced. So in my early days, this is a compassionate use, so a case before the pivotal. So you can see here, this is a 48 millimeter TTVR. Similarly, using RV inflow outflow views, 3D MPR as guiding this Evoke
down below the into the right ventricle, and as you open up, making sure all the leaflets are within the device using 3D NPR. And you can see here with multiplanar reconstruct, as you open it, once you confirm it on fluoro and echocardiography, the device, you can see on the bottom row, the device is deployed. With, you can see on the right hand side, very good outcomes. There's no paravalvular leak and very mild transvalvular or trace in the center. So here are just a couple of images you can see of the Evoke device. But certainly in terms of concern about the right ventricle, you can see the right ventricle post TTVR on the pre, it was 16.9 in terms of the free wall strain, and certainly has dropped down to 11.2. So post-op, certainly manage it with your anesthesia and heart failure colleagues for this patient to ensure there's no RV failure. And for that patient, the patient was discharged after day 3 with good care from our heart failure colleagues. Another TTVR that that I had experience of is the V9 2.0, the second version. It enables to treat large annulus, so up to 180 millimeter per meter. And you know, it's a simple controlled femoral delivery. It does have what we call a pop-off, so you can leave some TR at, like, moderate to avoid RV failures. Some things to consider for this technology is repositionable and retrievable. So still in the early days in the EFS, but certainly more data to come for sure. And so here the new features, it has a valve height, it has a atraumatic scallops on the middle side, really designed to catch anatomical landmarks, and really it helps to integrate. It's like a little shoe as you place it, you know, your feet into the shoe as we do the procedure, and really provide the margin for RV loop expansion and additional stability. And so in terms of echo imaging too, similar for the other devices from Teacher to Evoke as well, our 3D NPR, getting a good 2D RV inflow outflow view and transgastric to make sure the posterior tab is underneath the leaflets and with good anchoring as well. So echocardiography for tricuspid, very similar, standardized, and really making sure you get a good 2D. So we did the first in human here in Minneapolis. So you can see the fluoro images in the middle, good positioning, and on the right hand side in terms of the TE, very trace paravalvular leak and no central, with the RV not impaired, just mild to moderate, but certainly good outcomes as well. And we were the first to do the Vista, the EFS in the US. So this was a case that was part of the team, as you can see in the picture here. On the left hand side, you can see well placed, and on the right hand side, the fluoroscopy. And certainly looking forward to doing more cases for with regards to this device. And so the tricuspid overall, the key points for us imagers is really accurate diagnosis, screening, quantitative assessment. As you know by now, I love my quantitative assessment. Thinking pre-procedurally, think of Galileo, using advanced imaging modalities, CT, MRI, intraprocedurally 3D eyes certainly has revolutionized how we do intraprocedural imaging. And overall, all these patients, we look forward to in the data because, and also in terms of these therapies, right? They provide new clinical pathways for our patients and more insight into their survival and their quality of life. With that, thank you very much. Thank you. 지금 접속해 계시는 거죠? 아니에요? 리코디드에. 예. 그러면 아니 너무 오래 하셔서 리코디드 시간이 딱 맞을 텐데요. 예. 그럼 일단은 혹시 요 리코디드 렉처에 대해서 코멘트 하실 분 계시면 코멘트 듣고 넘어가도록 하겠습니다. 트라크스 티어는 아직 좀 요원하기도 하지만 결과가 마이트랄보다는 아직은 데이터가 더 필요한 상황이고, 새로운 디바이스 아예 그냥 TMVR 하는 그런 디바이스까지 소개를 해주셨습니다. 그래서 스페셜 렉처는 여기까지 하고요. 오늘은 지금 세션은 사실 joint session with cardiac surgeon continuous issue debate라는
그런 제목으로 하게 돼 있는데요. 오늘 세 개의 주제가 있습니다. 세 개의 주제에 대해서 다 발표를 해주실 거고 저희가 패널로는 이제 흉백과 선생님, 인천성모병원의 김도현 선생님, 그 다음에 고대 안암병원의 정대승 선생님, 그리고 서울성모병원의 홍석범 선생님 이렇게 모시고 강동경의대 양인호 선생님, 부천세종의 이현종 선생님, 그리고 서울성모의 정우백 선생님, 성빈센터의 허성호 선생님, 평택성모의 현철원 선생님 이렇게 패널로 모시고 시작하도록 하겠습니다. 저는 분당서울대 최인호인데요. 오늘 코로나리 밸브, 그다음에 마이트럴 밸브 이렇게 쭉 밸브 플러스 코로나리 이렇게 쭉 짜여져 있는데요. 시간은 이제 지금부터 시작해서 20분씩 하면 1시 20분에 정확히 끝낼 수 있을 걸로 생각이 됩니다. 그래서 우리 첫 번째 PCI vs 캐비지는 광주기독병원의 이승욱 선생님께서 리드를 해주시고요. 타비 vs 사바는 제가 하고 그 다음에 티올 플러스 PCI SMBR 플러스 캐비지는 서울성모의 한주영 선생님께서 해주시겠습니다. 이승욱 선생님부터. 첫 번째 디베이트는 PCI vs 캐비지인데요. 케이스 브리피케이션은 우리 의정부 성모병원의 장재혁 선생님이 하시고 코로너리 파트에서는 서울성모병의 추은호 선생님, 그다음에 외과에서는 인천 성모병원의 김도현 선생님이 이제 발표해 주시고 그다음에 디스커션 하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저 의정부 성모병원 순환기내과 장재혁입니다. 오늘 케이스 한 가지 가지고 PCI 또는 캐비지 포인트에 대해서도 토의하는 자리를 가지도록 하겠습니다. 48세 남한이었고 검진으로 이제 심장 초음파를 하셨는데 이상 소견이 보인다고 의뢰가 됐습니다. 환자는 체스트페인 등의 증상은 없었는데 익서셔널 디스프니아는 좀 있으셨다고 하시고 언더라잉으로 고지혈증과 당뇨 한 10년 정도 되셨는데 다행히 또 조절은 되고 있던 상태였습니다. 먼저 시행한 EKG 보시면 TIN 버전들이 브리코디알 리드 쪽에 보이고 있는 걸 볼 수 있고 ST 디프레션이나 엘리베이션은 보이고 있지는 않습니다. 에코를 보시면 LB 사이즈가 좀 커져 있고요. LBDD 62mm 정도에 다행히 MR이라든지 어떤 심하진 않았었고 월모션에 보시면 멀티베이스 테리토리 쪽으로 해서 서크 테리토리, RCA 테리토리 그리고 에이펙스 캡까지 모두 떨어져 있는 것을 볼 수 있었습니다. 마찬가지 투 챔버, 3 챔버에도 비슷한 소견 보이고 있었습니다. 그래서 입원을 해서 엔지오그래피를 시행을 했고 보시다시피 이제 오스 RCA부터 이제 CTO 소견이 이제 확인이 됐었고 RCA 같은 경우에는 이제 오스부터 시작된 CTO의 브리칭 콜레터럴이 이제 프록시멀 쪽으로 살짝 가고 있는 정도, CTO가 두 군데에 걸쳐서 있는 것 같다라는 소견이었고 다른 이제 인게이지가 쉽지 않아서 아마 두 번 이렇게 찍었고 아레오 뷰는 찍지 못했던 것 같습니다. 그리고 랩 사이드에서도 볼 때 이제 서크에서 OM으로 나가는 곳에 디스크리트한 스테노시스들이 이제 두 군데 있으면서 또 아뉴리즈말 체인지가 또 있고 그 뒤에도 또 이제 OM이 또 갈라지시면서 여기도 한 90% 이상의 이제 스테노시스가 있었던 걸 볼 수 있었고 다행히 이제 랩트 메인은 괜찮았는데 LAD도 여기서는 좀 가려졌는데 프록시말 LAD 쪽에 시비어 스테노시스 그리고 디스탈 LAD 쪽에도 이제 70-80% 정도 된 스테노시스가 있었고 전반적으로 사이즈는 좀 이제 네거티브 리모델링이 돼 있는 게 아닌가 싶은 상황이었습니다. 보시면 디스탈 RCA CTO로 이제 콜레터럴이 이제 서크 레프트 이제 도미넌트 시스템으로 봤었고 LAD라든지 이제 디스탈 서크 쪽에서 이제 콜레터럴 플로우가 가고 있었던 걸 볼 수 있는데 콜레터럴 플로우는 디스탈 RCA까지만 모는 것으로 보이고 이 미드 포션은 모두 아마 토탈 오클루전이 있지 않을까 이렇게 보고 있었습니다. 다른 각도에서도 이제 확인을 해봤고 마찬가지 보였던 소견들 있었고 이제 프록시말 서크는 괜찮았는데 이 프로퍼 나간 직후부터 아마 OM 쪽이 많이 심했다 볼 수 있겠습니다. 다행히 메인은 괜찮았었습니다. 그래서 일단 저희 케이스 서머리 하자면 48세 남자고 디슬리피데미아가 있고 EF 한 27%,
대부분 에리어의 카이네이지와 함께 다른 부분에는 하이포카이네이지가 보이고 있었고 RCA CTO 랭스가 길고 프록시말 디스탈 LAD에 있고 OM에도 텐뎀 리전들이 아니지말 체인지를 가지고 있었다. 신텍스 스코어를 봤을 때는 26점 정도였습니다. 그래서 디스커션 포인트는 제가 이제 생각을 했을 때는 이분이 이제 캐비지를 한다면 이 디스탈 LAD에 스테노시스가 있는데 거기에 이제 리마로 그래프트를 연결을 해준다면 연결해주기 전에 엔다이렉트로미를 시행을 하는 것이 좀 도움이 될 수 있을지라는 부분이고 만약 또 PCI를 하게 된다면 이제 LAD 서크 모두 PCI를 해야 할 걸로 생각이 들고 RCA CTO도 필요하면 해 볼 수 있겠다고 생각을 하는데 이 시술을 LAD 서클을 하기 전에 할 것인지 이후에 하는 것도 괜찮을지에 대한 부분이 되겠습니다. 또한 OM1에 있는 이제 아뉴리즈말 체인지라든지 RCA 자체가 이제 아주 롱 CTO 리전을 가지고 있다는 점이 캐비지든 PCI든 있어서 좀 신경을 써야 할 부분인 것 같습니다. 네, 여기까지입니다. 네, 서울성모병원 추은호입니다. 케이스에 대해서 PCI 페이버한 쪽으로 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다. 이분 CT를 보시면은 아까 이제 LAD 디퓨저한 거 보셨을 텐데 생각보다 저는 뭐 NGO보다는 CT에서 보면 블랙 버든이 그렇게 많지가 않고 프록시마 LAD의 포칼한 리전 플러스 썸 칼시피케이션 그다음에 디스탈은 그냥 파이브로틱 포칼 칼시피케이션 포칼 스테노시스 그다음에 아까 서컴플렉스는 보셨던 대로 여기 두 군데 리전이 있고 RC는 이렇게 쭉 CTO인데 아까 중간에 보였던 그 브리칭 콜라테럴을 보였던 부분은 아일랜드로 생각이 됩니다. 아까 보셨다시피 이제 이젝션은 굉장히 떨어져 있고요. 그 이제 MRI를 찍었는데 이제 다행히 그 저희가 이제 뭐 바이어빌리티를 LG thickness를 25% 미만으로 본다고 했을 때 또 제가 봤을 땐 거의 대부분의 지역이 다 바이어블하다고 생각이 됩니다. 그래서 케이스를 선물해 보면 이 환자는 이제 이스케믹 카디오마이패티이고 트리플리 베슬 디즈가 있고 뭐 리전은 보셨다시피 그런데 뭐 CTO는 뭐 블런트 롱 아일랜드도 있고 뭐 셉탈 채널이 명확하진 않아서 JCTO 스코어로 따진다면 3점 정도 되지 않을까 생각을 하고 그래도 랩트 도미넌트고 랩트 메인은 괜찮고 마이오카디움 거의 다 살아 있고 이래서 젊은 환자이고 하니까 이제 컴플리트 리베스크라이제이션 해야 된다라고 생각이 듭니다. 그럼 이제 이런 환자를 어떻게 치료할 것이냐? 캐비지, PCI 두 개의 스터디가 있습니다. 스티치, 캐비지가 이겼고요. 최근에 나온 리바이브 PCI-S2는 PCI가 생각보다 효과를 못 보여주는 실망스러운 결과를 보여줬던 기억이 있습니다. 하지만 다들 잘 아시다시피 두 스터디는 스터디 군이 굉장히 다르고 스티치는 젊고 리바이브는 나이가 많고 그다음에 제일 중요한 것은 스티치는 RN이랑 SGLT2가 없던 시절이고 리바이브는 RN이랑 SGLT2가 있던 시절이기 때문에 이 두 시절을 단순 비교하더라도 프라이머리 엔드포인트가 30에서 40%는 차이 날 수 있는 그런 상황이라고 본다면 그다음에 이제 디바이스도 그 리바이브 쪽에서 CRT, ICD를 더 많이 했기 때문에 단순 비교는 굉장히 어려운 상황입니다. 아까 그 신텍스 스코어 구하셨는데 역시 그 구하는 사람마다 참 다른 것 같은데 저는 20점이라고 계산을 했고 좀 하고 싶은 사람은 이게 작게 계산하는 것 같고요. 예. 수술하고 싶은 사람은 많게 계산하는 것 같습니다. 그래서 그렇긴 하고 이제 신텍스 스코어로 보면은 이제 뭐 동등하고 신텍스 스코어 2까지 집어넣으면은 캐비지를 하라고 권유를 하지만 다들 아시다시피 신텍스 트라이얼에는 이젝션 프랙션 30% 미만은 1.3%밖에 있지 않기 때문에 뭐 신텍스 2를 가지고 이 환자를 어떻게 할지는 뭐 결정하면 안 될 것 같습니다. 그러면 이제 뭐 제가 뭐 그 서전 선생님들 화나려고 하는 게 아니고 자 캐비지를 했을 때 어떻게 될 것인가 생각을 해보면 이제 많이 보셨던 트라이얼 그 데이터일 텐데 이제 다이아메터가 작으면 작을수록 이제 캐비지 하고 나서 모탈리티가 높다 이런 얘기가 이제 1996년도 있었죠. 근데 이 데이터 이외에는 참 뭐 다이아메터가 없다고
다이아메터에 상관없이 그 결과가 좋다는 얘기를 많이 봤고요. 뭐 저도 찾다가 유로 인터벤션에 2016년에 캐비지를 하고 퇴원 전에 CT 찍었을 때 얼리 그래프트 페일리어가 오는 프리딕터를 봤더니 여기도 아직 레시피언트 아트리가 작을 때는 문제가 있다라는 얘기를 하는 거 봐서는 전혀 상관없는 건 아니지 않나 이런 생각이 들고요. 그리고 저희는 이제 아까 그 디지털 LAD 같은 경우에는 DCB라는 좋은 무기를 가지고 있습니다. 그래서 DCB를 선택할 수 있지 않을까 생각이 들고요. 그리고 뭐 컴플리트 리바이스케이션 꼭 해야 되느냐? 뭐 아직 정답은 없지만 아까 보셨던 BCS2 트라이얼에서 보시면은 컴플리트한 게 그나마 가장 경과가 좋다는 점을 살짝 보여주고 있지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그러면 이제 이렇게 이제 CT를 두고 이거를 이제 어떻게 치료할지 보면 이제 캐비지를 한다고 이렇게 생각을 하면 이제 3베이스를 다 이렇게 이어줘야 될 텐데 그럼 이제 이렇게 있게 되겠죠. 그러면 이제 이렇게 이으면은 여기가 이제 그 피가 안 갈 것 같이 생겼고요. 여기를 이으면은 안 될 것 같고 디스탈을 이으면 너무 작고 이런 굉장히 애매한 상황이 되지 않나 생각을 하고요. 서컴플렉스도 마찬가지로 생각하는데 OM에다 붙이실 텐데 OM에서 이제 서컴플렉스로 이제 피가 이렇게 가야 되는데 여기가 이제 언젠가 진행을 하지 않겠나 이런 생각이 들고요. RCA는 뭐 수술하면 될 텐데 어차피 이 환자는 레프트 시스템 도미넌트라는 거 생각을 하면은 저라면 이제 스텐트를 이렇게 하고 아래쪽은 DCB를 하지 않겠나 이렇게 생각합니다. 이상입니다. 네, 고맙습니다. 예, 안녕하십니까. 인천성모병원의 김도윤입니다. 추인혁 교수님께서 너무 이렇게 잘 말씀해 주셔가지고 제가 좀 저기 한데요. 제 관점에서 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 받은 거는 다른 정보는 전혀 없었고 NGO만 있었고요. CTO였고 다 아시겠지만 뭐 CTO가 있는 것 자체만으로도 캐비지 인디케이션이 될 수 있다라는 부분이 있고요. 여기 에너지발 체인지가 동반된 스테노시스가 있고 보면 아까 이쪽에다 캐비지 하는 게 아니고요. OM에 되면 이쪽에다 됩니다. 예. 위쪽에다 되는 에너지만 있는 데다 되는 건 아니고요. 이쪽에 OM2 쪽에도 병변이 있어서 만약 캐비지를 하게 되면 두 군데 될 것 같고요. 프록시마 LD 시비한 스테노시스 관찰 디퓨저하게 관찰되고 있지만 지금 아까 그 CT에서는 이 디스탈 쪽에도 병변이 있어 보이는데 엔조에서는 괜찮아 보이거든요. 캐비지하기에는 전혀 무리가 없어 보이고 플로어가 워낙 적다 보니까 작게 보이는데 제가 보기에는 원래는 좀 더 크지 않을까 다이아미터가라는 생각이 듭니다. 그리고 여기 보면은 서커 디스탈 쪽에도 스테노시스가 있어서 OM을 두 군데 다 하고 마찬가지로 라이트 디스탈 쪽에 PD나 뭐 이쪽에 대줄 수 있을 것 같습니다. 3베스 ICMP 환자 이젝션이 낮아 보였었고요. 환자는 아마 이런 치료를 했던 것 같습니다. 그래서 뭐 디스커션 하면서 어떻게 치료할지를 결정하는 게 물론 중요하고 환자의 리스크를 좀 따져봐야 되는데 이 환자의 제가 알고 있었던 히스토리가 없어서 이 부분은 좀 저기 하고 어찌됐든 간에 이 환자는 LV 디스펑션이 심하고 멀티베슬 디지즈 환자여서 클래스 1에 캐비지 레커멘드 되는 환자였고 저는 31점이 나왔거든요. 그래서 그 되게 좀 짜게 줬는데도 불구하고 캐비지가 이렇게 나와서 다시 한번 모여서 한번 같이 스코어링을 하는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 스코어는 못 쟀고요. 그래서 이렇게 봤을 때는 캐비지가 우선이 되었던 환자가 아닌가. 제가 좀 중점을 뒀던 거는 CTO 병변이 있는 환자에서 캐비지를 어떻게 하느냐인데 사실 뭐 상당 많이 보이긴 하고 했을 때 페이턴시도 그렇게 넌 CTO 레전에 비해서 좋지 않고 디스탈 플로우가 좋아야지 계속 페이턴시가 유지되는데 그런 부분도 좀 문제가 있고 어찌됐든 간에 CTO 환자에서 캐비지는 좀 더 도움이 되는 거는 사실인 것 같고요. 그래서 보면 코라테랄 플로우가 있는 CTO 병변에 있어서 했을 때는 뭐 PCI나 캐비지를 했을 때 좀 더 웨이스나 카디악 모탈리티가 줄어들 수 있다라는 논문들이 있었고 여기서도 마찬가지 신텍스 스코어를 했을 때 캐비지 레코멘데이션 되는 환자 있어서 좀 더 마찬가지로 카디악 데스나 인팍션이나 스트로크 리스크가 좀 적다라는 데이터들이 잘 나와 있습니다. RCA CTO가 있는 환자에서는 어떨까라는 남겨둬도 될지 말지에 대한 거를 좀 찾아봤는데요. 이거는 조금 2013년도 데이터는 일단 CTO 병을 남겨놓지 않는 게 좀 더 유리하다라고 돼 있긴 한데요. 최근 데이터는 뭐 어떤 타겟 베스 리바스큘라이제이션은 조금 올라갈 수 있긴 하지만 카디악 데스나 메이스는 높지 않다라고 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 이 부분에 대해서는 아직 악유가 있는 것 같고요. 어쨌든 저는 환자의 나이도 젊고 이젝션도 낮고
베슬 디지제, LED 스테노시스, RCA 토탈에서 또 이젝션이 낮기 때문에 젊어서 온펌 피팅으로 캐비지를 OM하고 PD, LAD까지 다 해주는 플랜을 할 것 같습니다. 제가 뭐 이 똑같은 환자는 아닌데 이젝션이 낮고 CTO인 환자를 한번 소개해드리면 환자 64세 남자였고 디스업니아 에데마가 있었고 당시 예전에는 이젝션이 정상이었던 환자였습니다. 그래서 최근에 왔던 환자고 폴모에 에데마가 있었고 에코에서는 이젝션 15%였습니다. 환자가 되게 좋지 않았던 환자인데요. 엔조에서 보면 LED CTO고요. 서크 쪽에는 군데군데 좀 좁아져 있는 병변이 있었습니다. 라이트도 비교적 플로우는 잘 유지되고 있었고 LED 보면 제가 중요하게 보는 거는 이렇게 코라테랄 플로우가 잘 유지되는 환자들 좀 잘 봐야 될 것 같은데 이젝션이 비록 15%이긴 하지만 코라테랄 플로우가 이렇게 잘 살아있는 환자들의 경우에는 캐비지를 했을 때 좀 더 좋은 아웃컴이 있지 않을까라는 생각을 많이 하고 있고요. 15%라는 그런 뭐 결과를 가지고 바드나 하트 트랜스플란트에도 가는 거는 조금 환자를 생각했을 때 좀 고민해봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 이 환자는 하이브리드로 했었고요. 하이브리드 뭐 100% 하이브리드는 아니지만 일단 우리 내과 교수님께서 이쪽에 서크 쪽에는 포발을 해주셨습니다. 그래서 캐비지 LAD만 해달라고 하셔가지고 그러면 바이어빌리티를 좀 봐야 되지 않을까 했는데 환자가 그 폐쇄공포증이 있어서 MRI는 하지 않았고요. 저희 내과 그 전두수 교수님께서 환자 괜찮아 좋아질 것 같아 LAD만 해줘라고 말씀해 주셔가지고 그냥 수술 진행했었습니다. 그래서 수술할 때는 조금 쉽지 않았는데요. 그냥 LAD만 하나는 오피캡은 그냥 뭐 금방 끝나기도 하고 이렇게 부담 없이 할 수 있는 부분인데 심장이 너무 컸습니다. 이렇게 익스포저 하기가 또 좀 어려웠었고 또 이렇게 살살 건들다가 LV 쪽에 이렇게 들다가 어레스트 날까봐 되게 조마조마하면서 수술을 진행했었고요. 수술한 장면인데요. 이게 지금 션트가 디스탈 쪽으로 프록시말 쪽으로 잘 이렇게 안 올라가서 이쪽에도 병변이 있는 것 같긴 한데 어찌됐든 잘 넣어가지고 캐비지를 잘 했었고요. 이게 찍은 사진이 있어서 한번 보여드리는 겁니다. 그래서 수술은 금방 끝났고 플로우도 잘 유지가 되었습니다. 그래서 CT에서 보면 이렇게 디스탈 플로우가 잘 보이지 않던 LAD가 하고 나서는 잘 보였고요. 이젝션은 이미 뭐 POD 11제는 계속 그렇게 좋아지지는 않았습니다. 이젝션 자체로는. 근데 환자 증상 자체는 좀 많이 좋아졌었고요. 그래서 다른 컴플리케이션 없이 퇴원했고 2달 뒤에 한 에코에서는 이젝션이 좀 많이 좋아졌고 환자가 되게 그 증상도 많이 좋아지고 지금 거의 일상생활을 뭐 무리 없이 할 정도로 지금 하고 있는 상태입니다. 그리고 아까 그 엔다텍토미 얘기해 주셨는데 사실 이렇게 이젝션이 낮고 이런 환자들 심장 세워가지고 엔다텍토미 하고 수술하는 것 자체가 좀 무리일 것 같고요. 엔다텍토미 자체가 페이턴시도 별로 좋지 않을 수도 있기 때문에 그건 좀 무리가 있지 않을까라는 생각이 이상입니다. 고맙습니다. 일단 신텍스 스코어가 왜 이렇게 차이가 나는 거죠? 추경훈 선생님 왜 이렇게 차이가 나는 거예요? 저게 처음에 계산을 할 때 라이트 도미넌트, 랩스 도미넌트를 선택을 하고 시작을 하는데요. 라이트 도미넌트를 해놓고 CTO, RCA CTO를 매기면은 저렇게 점수가 높고요. 랩스 도미넌트를 해놓고 RCA CTO를 거의 무시하게 되면 점수가 낮고 그런 것 같습니다. 그렇습니까, 김쌤? 맞습니다. 예. 그래서 이제 그 도미넌트를 선택할 때 이제 거기서부터 차이가 나는 건데 그 결론적으로 그 RCA CTO를 인터벤션을 이렇게 굉장히 자신 있고 RCA CTO를 뭐 쉽게 할 수 있는 상황이라면 제 관점에서는 PCR을 고려해 볼 수도 있겠지만 이게 RCA를 괜히 어려울 것 같은데 하는 것보다는 전통적인 캐비지로 가는 것이 맞지 않을까 이런 생각도 듭니다. 우리 패널 쌤들 이야기 좀 해주십시오. 이현철 쌤. 네. 안녕하세요. 저는 그 CS 백업이 없는 2차 병원에서 근무하고 있고요. 이 환자가 건강검진에서 발견된 케이스라 나이가 젊으니까 보험 드는 셈 치고 수술해라라고 얘기는 할 것 같은데 설득하기는 솔직히 쉽지 않을 것 같습니다. 그래서 저희 기관에서 만약에 치료를 한다고 하면 칼시파이드 프록시멀 LAD는 스탠팅을 할 것 같고 나머지 OM이나 디스탈 LAD는 드럭볼론 엔지오플라스티를 하고
약물 치료 열심히 해서 이젝션 프레션이 어느 정도 좋아지면 RCA CTO를 트라이 해볼 수 있을 것 같습니다. 이게 이제 한 가지 관점이 어큐트 코로너리 신드롬이 아니잖아요. 아니니까 일단 현 선생님 말씀하신 대로 뭐 이렇게 갈 수도 있을 것 같고 또 허성훈 선생님. 예, 빈센트 병원 허성호입니다. 어떤 인터벤셔니스트로서 사실은 PCR을 선호하기는 하지만은 이 케이스 같은 경우는 사실 어니리즈마 체인지가 있는 환자인데 대부분 그쪽 부위에 스테노시스 있는 부위에 OEM 같은 경우도 다시 스텐팅하고 나면 어니리즘 체인지 있는 데는 검체 잘 막히면 제 경험상으로 뭐 많지 않은 케이스긴 하지만 그리고 RCA도 CTO도 디지털 파트에 보면 에너지가 체인지인데 그걸 뚫어 놓으면 RCA CTO가 또 막힐 가능성이 높기 때문에 이런 경우는 KBG를 해서 바이패스 해주는 것이 파텐시를 좀 더 올려주고 나중에 안 되면 PCI를 하는 그런 걸 생각해 보는 게 좋을 것 같습니다. 제 생각- 정재승 교수님. 뭐 저는 서전이라 답이 그러니까 말씀하신 아니리즘이 있는데다가 PCR 하는 거 저는 예전에 뭐 가와사키 환자 KBG를 해봐도 KBG 페이턴시도 거기 터블런스 생기면 좋지가 않거든요. 근데 스탠트는 당연히 안 좋을 것 같고요. 그다음에 이제 엔드라토미는 이제 결과가 안 좋다는 이미 많은 데이터가 있어서 엔드라토미를 하느니 차라리 KBG를 해놓고 그쪽이 안 좋으면 나중에 거기다 스탠트를 넣는 게 낫지. 엔드라토미 요즘에 안 하는 게 추세입니다. 네, 저는 에코 보는 사람이었어요. 참 질문이 있는 게 저게 케이스가 47세 남자인데 당뇨랑 하이퍼리피데미아 두 가지 가지고 저렇게 혈관이 심하게 나빠지는 분들이 흔하게 보는 케이스는 아니잖아요. 그래서 혹시 무슨 다른 바스큘라이티스나 이런 게 동반이 돼서 그런 건 아닌지 검사가 됐는지 또 그런 게 있을 경우에는 KBG하고 PCI 결정에 어떤 영향을 주는지 그런 부분에 좀 질문이 있습니다. 사실 뭐 제가 보는 환자는 아니어서 뭐 저도 차트 리뷰를 해봤는데 그런 건 없는 것 같고요. 근데 뭐 예를 들어서 뭐 외게너스 그래뉼로마토시스가 있다고 하더라도 저는 뭐 별 차이 없이 똑같이 할 것 같습니다. 이게 NGO가 가와사키 아주 전형적이지는 않은데 선생님들 말씀하신 것처럼 이게 포지티브 리모델링이 중간중간에 있어서 뭐 그런 요소들이 좀 있을 가능성은 있을 것 같고요. 이게 담배나 이런 거 뭐 많이 피우고 젊어서부터 그 당뇨나 뭐 이런 거 지금은 좀 개과천선해서 약을 먹지만 그동안에는 약을 안 먹고 그랬으면은 제 생각에는 올 수도 있을 것 같습니다. 물론 이제 선생님 말씀하신 대로 FH나 이런 거 얼마나 높았는지는 좀 체크는 한번 해보긴 해야 될 것 같아요. 네, 저 부천세종의 박하욱입니다. 그 흉부외과 선생님들한테 질문이 하나 있는데, KBG의 가장 큰 장점 중에 하나는 아트리얼 그래프트를 LAD에다 연결할 수 있다는 가장 큰 장점이 있는데, 지금 환자같이 프록시말, 디스탈, 탄뎀 리전을 갖고 있는 환자한테 타겟 그 리바스큘레이션을 어디다 할지 엔다스테렉토미가 어렵다라고 또 결과가 별로 좋지 않은 경우들이 많으니까. 근데 점프 테크닉도 그렇게 좋지 않은 걸로 알고 있거든요. 저 환자 같은 경우는 어디에 의실지. 아까도 그 NGO에서는 디지털 레전이 그렇게 심해 보이진 않았거든요. 그래서 만약에 이렇게 포칼하게 이렇게 있는 경우에는 저 같으면은 뭐 점프를 하기도 하고 다른 그래프트 하나 더 대주기도 하긴 합니다. 그래서 좀 아니면 나중에 이제 내과 선생님들한테 부탁을 드리기도 합니다. 사실 엔다텍tom이 좀 사실 쉽지가 않아서 사실 결과도 안 좋고 쉽지 않아서 잘 하고 있지는 않습니다. 그래서 같이 도움을 많이 주시면 좋지 않을까 싶은데. 이런 케이스에서 이제 흔히 인터벤셔니스트들이 하는 생각은 일단 PCI를 해놓고 KBG를 밀어보자 이렇게 생각할 수 있거든요. 근데 이제 뭐 많은 연구 결과들이 PCI 한 상태에서 KBG를 하면은 결과가 안 좋다고 뭐 이렇게 얘기를 하고 있어서, 근데 이제 그거는 또 약간 아까 보신 것처럼 DCB를 하고 리모델링이 포지티브 리모델링이 오면 훨씬 더 KBG를 하기 좋지 않겠냐 이런 생각을 할 수도 있는데 어떠신지 한번 여쭤보고 싶습니다. 교수님 뭐 DCB 하고 나면은 뭐 KBG 하기가 네, 그것도 방법이고요. 아까 뭐 흥복 선생님 말씀하신 대로 LAD는 프락스말 리전 때문에 디스탈이 좀 슈링키돼서 그렇게 보이는 것 같고, 그래프트 연결하는 건 별 문제 안 될 것 같고요. 그래서 수술도 훌륭한 옵션이고, 인터벤션을 하게 되면 LAD는 스텐팅하고 서크는
에너지말 체인지가 있기 때문에 스텐트 넣고 나면 나중에 스롬보스 생기고 문제가 되기 때문에 거기는 DCB만 하고 그러고 가이드라인 매니지먼트를 해서 LV 이젝션 프랙션 좋아지는 거를 확인을 하고 그러고 나서 나중에 RCA는 테리토리가 작기 때문에 레프트 도미넌스기 때문에 CTO 굳이 할 필요는 없을 것 같아요. LV 펑션 좋아지면서 이제 뭐 스펙트나 뭐 이런 거 해서 RCA 디스탈에 이스케미아가 많다 그러면 그리고 LV 펑션이 좋아지지 않는다 그러면 그때는 이제 CTO 인터벤션을 해도 될 것 같고요. CT 보면 RCA CTO지만 나이도 젊고 그래서 칼슘도 별로 없고 스트레이트 포워드한 리전이라 RCA CTO 인터벤션은 비교적 쉽게 할 수 있을 겁니다. 예. 결론적으로는 어떻게 했습니까? 말씀하신 대로 했고요. 그래서 약물 치료하고 나서 이젝션 프랙션이 40대 후반까지 올라왔습니다. 그래서 RCA CTO 인터벤션을 계획하고 있는 상황. 계획하고. 근데 뭐 예. 뭐 한 말씀 하셔도 아니 저도 인터벤셔니스트긴 합니다만 근데 이 사람은 딱 보면 이제 NGO 보기 전에 LV 디스펑션의 남자 47세 당뇨 있고 그러면 일단 캐비지를 좀 생각을 해야 되지 않을까요? 그래서 그런 조건들을 보면은 이제 캐비지를 생각을 해야 될 것 같고 저희가 이제 CTO까지 잘 뚫어서 NGO를 이제 잘 할 수 있을 것도 같습니다. 근데 이제 저희가 잘만 하는 게 문제가 아니라 이 사람의 롱텀 10년, 20년 젊으니까 잘 관리하면 30년 이렇게 더 이상 살 수도 있는데 RCA CTO에 아무리 저 DS가 좋아졌다고 그래도 꽤 많이 들어가야 될 것 같은데요. 2개, 3개. OM도 또 하고 LAD 하고 하면 이제 롱텀하게 보면 결국은 이제 캐비지가 더 좋지 않을까 싶고 물론 이제 저희가 그냥 캐비지 보내고 잊어버린다 이러면 안 되지만 저희가 수술 테크닉까지 걱정해드리기 시작하면 저희도 너무 골치 아프니까 그건 일단 선생님들께 그냥 일임하시고 그냥 제 생각에 저라면 저는 그냥 고민 없이 캐비지 보냈을 것 같습니다. 네. 예, 그래서 하트팀 디스커션이 굉장히 중요할 것 같습니다. 다음 주제로 넘어가겠습니다. 다음 주제는 타바 5월 사바인데 케이스는 서울성모 노경훈 선생님께서 발표해 주시고 IC는 부천세종의 박하옥 선생님, CS는 원주 세브란스의 홍순찬 선생님께서 발표해 주시겠습니다. 네. 발표 시작하겠습니다. 저 서울성모병원 임상강사 노경훈입니다. 오늘 두 케이스를 가지고 타비를 할지 수술을 할지 그 논의해보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 그 첫 번째 케이스는 그 바이커스피드 아우틱 밸브를 가진 올드에이지 환자였습니다. 그 80세 여자 환자로 그 수일 전부터 그 니아 클래시피케이션 3의 디스미아 있어서 타병원에서 시행한 에코에서 시비어 AS 진단돼서 본원 입원하셨던 분이십니다. 그 패스트 히스토리상에서는 하이퍼리피데미아 외에는 특이 소견 없었고 그리고 이니셜 엑스레이에서는 카디오메갈리와 함께 풀모나리 컨제션 소견 보였습니다. EKG 상에서는 LVH와 LV 스트레인 소견 보였고 그 랩상에서는 뭐 신기능도 잘 유지되고 있었고 그 프로BNP가 4,800으로 증가된 것 외에는 뭐 CBC도 괜찮고 특별한 소견은 없었습니다. 그 본원에서 시행한 에코상에서 그 바이커스피드 아우틱 밸브 확인됐고 그 Vmax 5.7, 그 민 프레셔 그라디언트는 90.9로 그 시비어 AS 확인되었습니다. 에어리아는 0.8 그리고 컨티뉴이티 케이션을 0.5 그리고 인덱스는 0.6, 0.3 확인되었습니다. 이젝션 프랙션 57.8%로 잘 유지되고 있으셨습니다. 그 CT 상에서도 그 RCC와 LCC 커스의 그 퓨전된 에이시미트릭 타입의 그 바이커스피드 아우틱 밸브 확인됐고 그 아우틱 애뉴러스의 그 다이아메터 27.8 그리고 페리미터 69.6mm 그 에어리아는 3.74 확인되셨습니다. 코로나리 헤이트는 RCA와 LCA 11.5, 11.2 확인되었습니다. 그 이분은 STS 스코어는 5.66이었습니다. 그 두 번째 케이스도 소개해드리겠습니다. 그 비교적 젊은 환자분이셨고 70대에 좀 스몰 아우틱 밸브 애뉴러스를 가지신 분이셨습니다. 이분도 마찬가지로 니아 클래시피케이션 3의 디스미아로 시행 그리고 제널라이즈드 이네마 그리고 카디악 머머 있어서 시행한 에코상에서 시비어 AS 확인되었던 분이시고 이분은 DMA 하이퍼텐션 그리고 하이퍼리피데미아 그리고 CKD가 있었고 그 특이하게 그때 그 입원하기 한두 달 전쯤에 그 듀오덴 얼서 블리딩이 있어서 그 내시경 치료한 바 있었습니다. 그 엑스레이에서는 그 마일드한 카디오메갈리와 그리고 풀모너리 컨제션 소견 보였고 EKG상에서 뭐 특별한 소견은 없었습니다. 이분은 그 신기능은 한 GFR 45로 좀 마일드하게 떨어져 있는 상태였습니다.
이니셜 에코상에서 Vmax 4.4 그리고 민 프레셔 그라디언트 42.5 그리고 에어리아는 0.9 그 컨티뉴티 케이션으로도 0.9 나왔고 인덱스는 0.7, 0.8 나왔으며 이젝션 프랙션은 62.6%로 2분토 잘 유지되고 있었습니다. 그리고 애뉴러스 다이아메트는 18mm 확인됐고 그 CT상에서 그 아우틱 애뉴러스의 페리미터는 62.3, 에어리어는 2.92 그리고 에버리지 다이아메트는 19.3 확인되었습니다. 코로나리 헤이트도 13.2, 10.3으로 비교적 괜찮은 소견보였습니다. 이번에 STS 스코어는 4.35였습니다. 케이스 소개는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 네, 박하우 선생님 부탁드립니다. 네, 부천 세종병원 박하욱입니다. 타비를 하겠다라는 마음을 가지고 일단 리뷰를 만들어봤습니다. 바이커스피드 시비어에서는 전체 파퓰레이션 중에 뭐 바이커스피드 아우틱 밸브 1에서 2% 전체적인 타비가 나오기 전에는 수술을 보낸 80세 이상의 AS 환자에서 한 뭐 20에서 30% 정도 된다고 보고되어 있고 처음에는 컨트라인디케이션 뭐에 좀 준하는 그런 인디케이션을 받았지만 최근에 나온 사피엔스3 에볼루트 프로 R은 이런 커머셜 라벨링에서 바이커스피드 아우틱 밸브에 대한 그 프리코션에 대한 내용이 다 빠졌습니다. 서지컬 AVR과 타비의 이제 바이커스피드 시비어 AS에 있어서 비교를 이제 메타 분석을 하는 걸 보면 모탈리티 큰 관계 없고 페이스메이커와 그 PVL은 당연히 그 서지컬 AVR이 좀 더 좋았지만 전체적인 컴플리케이션, AKI, 블리딩, 그다음에 레스피레이터리 컴플리케이션, 스트로크에서는 타비가 일부 좀 우월한 결과를 보여주는 결과들이 있었고 결국에는 이거를 서지컬 AVR을 할지 타비를 할지 결정하는 여러 요소들을 다 고민을 해야 되고 인터메디트 그 이상의 서지컬 리스크를 갖고 있거나 어센딩 아우터패시가 없거나 어느 정도 타비의 그 슈터블한 그런 몰폴로지를 보이고 이런저런 상황들을 이제 하트팀에서 잘 디스커션 해야 될 것 같습니다. 당연히 이제 칼시파이드 라페가 없거나 익스텐시브 칼슘이 없으면 타비에 좀 더 슈터블하고 라페랑 익스텐시브 리플릭 칼시피케이션이 같이 있는 바이커스피드 아우틱 밸브라면 아웃컴이 같이 좋지가 않기 때문에 수술이 더 권장되는 것 같고 이러한 디시전 메이킹 트리를 따라가 보면 환자 같은 경우에는 80세 이상이고 좀 이따 사진 보여드리겠지만 타비의 저는 피저블한 몰폴로지라고 생각이 돼서 아마 타비를 선택하는 것도 하나의 방법이었을 것 같습니다. 굉장히 제한된 CT 정보만 갖고 있기 때문에 정확히 말씀드리기는 어렵지만 80세 이상 고령의 이제 환자분이고 가이드라인에서도 고령의 환자 STS 스코어가 인터메디트 리스크 이상 클래스 1으로 저희가 추천할 수 있는 상황이라고 생각이 들고 바이커스피드 시비어 AS지만 라페 칼시피케이션이 없다라고 생각이 들고 그다음에 파셜 퓨전 정도로 생각이 돼서 타비에 충분히 슈터블하고 무엇보다 서지컬 AVR보다 타비가 좀 더 우월한 점은 큰 밸브를 넣어서 나중에 PPM이 적게 올 수 있다라는 그런 장점이 있는 것 같습니다. 그래서 환자 같은 경우에는 이런 타비에 죄송합니다. 비교적 적합한 얼터패스가 없고 그다음에 사이즈가 좋고 어콰이드 타입 1의 그 바이커스피드 AV이기 때문에 서지컬 AVR보다는 타비가 좀 더 우월할 것 같고 환자는 애뉴러스 모양이 약간 테이퍼된 모양이어서 아마 인터커뮤셔널 디스턴스 레벨에서 사이징을 결정해서 아마 셀프 익스펜더블 밸브를 하면 결과가 좋을 것 같습니다. 두 번째 케이스는 굉장히 스몰 애뉴러스를 갖고 있는 환자입니다. 스몰 애뉴러스 여기 계신 서전 선생님들도 많이 보시고 동양인들한테 굉장히 많은 걸로 알고 있고 판막을 넣었을 때 ppm이 굉장히 많이 오는 그런 단점이 있고 예후가 그런 상황 때문에 안 좋을 수 있습니다. 스몰 아우틱 애뉴러스를 갖고 있는 시비어 S 환자에서 타바 사바를 이제 비교한 전체적인 메타 분석을 보면 모탈리티 아웃컴 마이오카디얼 인파크 이런 스트로크에 대해서는 양군 간에 큰 차이가 없었고 전체적인 페이션트 프로스테트 미스매치는 당연히 그 타바가 훨씬 더 유리한 이런 모양들을 보이고 있었고 AR에 대해서는 서지컬 AVR이 좀 더 우월한 그런 경향이 있습니다. RCT가 최근에 조그만 RCT가 하나 나와서 소개를 해드리면 약 156명의 TT로 21mm 미만의 환자를 대상으로 서지컬 AVR과 타바를 했던 그룹을 비교해 보면 아웃컴상에서는 큰 차이가 없었는데 물론 통계 그 N수가 워낙 적어서 뭐라고 하기는 어렵지만 60일째 에코카디오그래피 파인딩으로 시비어 ppm이나 모더레이트 투 시비어 AR은 확실히 타바군에서 훨씬 적었던 경향이 보이고 특히나 21mm 미만의 굉장히 작은 애뉴러스를 가진 환자분들을 대상으로 하면 그 차이는 좀 더 커졌던 것 같습니다. 그래서
이거는 여기 계신 최인호 선생님께도 같이 들어가 있는 우리나라에서 660명 2018년도까지 했던 타비 레지스트에서 보면 우리나라의 경우에는 스몰 애뉴러스나 넌 스몰 애뉴러스의 아웃컴 차이가 없고 굉장히 좋은 결과를 이렇게 보여드린 바 있고, 환자의 경우에는 300도 안 되는 에어리어가 300도 안 되는 굉장히 스몰 애뉴러스, 아마 서지컬 AVR을 한다면 루트 에너지먼트 프로시저가 동반되지 않는다면 굉장히 작은 17mm 정도의 17mm에서 자리아 19 정도가 들어갈 수 있는 작은 그 서지컬 판막이라고 생각이 됩니다. 하지만 그 셀프 익스펜더블 밸브를 쓴다면 작게는 23에서 26mm까지 쓸 수 있기 때문에 그런 롱텀리 PPM에 줄이는 관점에 있어서는 이제 타바가 일부 그 의미가 있을 것 같습니다. 올해 나왔던 굉장히 핫했던 스마트 이제 연구를 보면 뭐 스몰 애뉴러스에서 셀프 익스펜딩, 벌룬 익스펜딩 밸브의 큰 아웃컴의 차이는 없었지만 확실히 나중에 그 바이오 프로스테틱 밸브 디스펑션 12개월째를 보면 큰 밸브를 넣었던 쪽에서 훨씬 더 좋은 결과를 보여드린 바가 있고, 무엇보다 이런 디시전 메이킹에 있어서 하트팀 디스커션이 가장 중요할 것 같습니다. 이상으로 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 홍순창 선생님, 네, 의견 부탁드리겠습니다. 저는 원주 세브란스 기독병원의 홍순창입니다. 저희 기관은 이런 환자 다 수술하기 때문에 사실은 뭐 디베이팅을 하지 않는데, 이런 환자들을 실제 치료했을 때 어떤 문제들이 생기는지 제가 정말 케이스들을 보여드릴게요. 이분은 82세 남자인데 똑같이 바이커스피드 AS고 제가 수술한 케이스고요. 이런 환자들은 마일드하게 다 딜레테이션 됐어요. 튜블라 포션, 뭐 밸브, 이 라페도 카시피케이션이 있고, 결국은 이런 환자들은 에올타 디지즈거든요. 밸브 디지즈도 있지만 에올타 디지즈이기 때문에 그거에 대한 컨셉을 가지는 게 중요한데, 실제로 바이커스피드 에올 밸브 탑이하면 작은 밸브 넣으면 프레셔 걸리고 큰 밸브 넣었더니 리기 생기고 다 이런 거거든요. 디바이스 페일러가 거의 20% 정도 되고, 실제로 그 다른 병원에서 탑이를 한 케이스인데 4년 지나서 밸브를 3개를 넣었던데 왜 그런지는 잘 몰랐었는데, 아무튼 애뉴러스가 큰데 이렇게 그 타비를 하고 나서 이 사람이 4년이 지났는데도 거의 3분의 1 가까이 갑자기 다 그 리기 엄청나게 팝업처럼 돼버린 거예요. 그래서 제가 이머전시 수술을 했었던 케이스인데, 그래서 결국은 수처리스 밸브가 아니 컨벤셔널 AV하고 여기 보면 에올타도 다 찢어져 있어서 에올타도 다 갈고 아주 복잡하게 수술을 해야 되는 거예요. 그래서 결국은 이런 환자들은 에올타 디지즈이기 때문에 그런 컨셉을 가지는 게 중요할 것 같고요. 아까 말씀드린 스몰 애뉴러스, 이 굉장히 저는 중요한 그 포인트라고 생각하는데, 이런 환자들이 제가 한 12년 전에 제가 DVR 했었던 이머전시로 엔도카다이티스로 DVR 했었던 환자인데, 뭐 서브밸로 앱세스가 있어 거기에 포켓도 다 없애고 리페어해주고 18mm를 넣었었어요. 근데 8년이 지났는데 MSPG가 50까지 올라가 버린 거야, 8년 뒤에. 그래서 다시 리두를 했는데, 리두를 해야 되는데 18mm 빼버리고 몇 mm를 넣을 수 있겠어요? 되게 고민을 했었죠. 그래서 이게 판누스거든요. 이만큼이 다 판누스가 그 18mm 작은 밸브의 판누스가 이만큼 자라 있으니까 밸브가 뭐 프레셔가 엄청 걸렸겠죠. 그래서 이 환자는 루트를 인나지먼트 시켰어요. 그래서 루트를 인나지먼트, 이 그림처럼 루트를 보바이페니카림으로 DVR이 돼 있긴 해서 굉장히 위험한 거거든요. 왜냐하면 마이트럴도 그 메카니컬 밸브가 들어가 있는 상태이긴 해서 루트를 인나지먼트 시켜서 22mm 밸브를 넣어줬어요. 그래서 보면 이펙티브 오리피스 에어레도 커져 있고 민도 뭐 많이 떨어지고 지금까지도 건강하게 굉장히 잘 살고 있다고 저희 내과 선생님이 말씀을 하시더라고요. 근데 이런 스몰 애뉴러스인 환자가 아까 이 환자가 84세 여자 환자인데, 얼마 전에 저희 기관에서 이제 비슷한 이런 조건 스몰 애뉴러스 이 환자를 타비를 하겠다. 그래서 하팀 미팅에 그러면 이런 문제가 프레셔 걸릴 수 있는데 괜찮겠냐? 그러니까 아예 안 걸리게 잘할 수 있대요. 탑했어요. 포스터 웨콜 보니까 석세스풀 탑이라고 돼 있어요. 근데 Vmax가 3이 넘고 민 프레셔가 20이 넘어요. 아까 그 바이커스피드 에어리틱 밸브 페일러의 기준이 뭐냐면 Vmax가 3이 넘고 민이 20이 넘으면 디바이스 페일러라고 하는 기준이에요. 이 디바이스 페일러일 것 같은데 석세스풀 탑이 스테이투스라고 레코딩이 돼 있더라고요. 그래서 야, 역시 팔은 안으로 굽는구나, 이걸 딱 느꼈는데, 이게 대부분이 이제 그 수술에 대한 디스트러스까지는 아니지만 미스트러스트를 많이 하고 계시는 것 같은 그 내과 선생님들이. 그래서 제가 재밌는 케이스 하나 보여드릴 텐데, 이 환자 81세 남자하고 그 코비드로 ICU에서 뉴모니아 치료하고 있는데 에코해 보니까 19%고 시베어 ES고 트리플 베슬 디지즈고, 이거를 어떻게 치료할 거냐 막 스터디 해보니까는
바이일리학은 전부 다 막혀 있고 폴쉐인 에올타고 그래서 저희가 하팀 미팅했어요. 타비 플러스 PCI 타비하면 엑실라리로 뭐 해가지고 뭐 타비를 하시겠다 그러시고 저는 AVR 캐비지 해야 되지 않냐 나이가 많고 뉴모니아 있고 막 그렇긴 하지만 그렇게 리스키한 프로시저를 할 바엔 그냥 내가 수술하겠다 그래서 뭐 18%긴 하지만 S 스코어는 그래서 수술을 했어요. 수술은 오피캡으로 LAD 되고 펄시발 그 수처리스 밸브로 잠깐 세워서 AVR 하고 다시 디클램핑 시켜서 온펌프 미팅으로 OMPD 다 연결하고 POD 4일 날 보면 이제 제너럴 워드로 가고 환자가 많이 좋아져서 18일째 저희 내과 선생님한테 바이일리학 혹시 PTA 하실 수 있으시냐 하시면 하시고 안 하면 내 여기도 다 수술하겠다 이랬더니 그거 해주셨더라고요. 그래서 바이일리학은 PTA 하고 POD 25일 날 카디악 리액까지 다 받고 이젝션 프랙션 50%까지 좋아져서 퇴원했어요. 그래서 결국은 많은 선생님들이 이제 미스트러스를 해야 되는 게 아니라 저희들을 트러스트 해주는 게 중요하지 않을까 생각됩니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 현역 선생님들, 자 일단은 그 첫 번째 바이커스피드부터 디스커션 부탁드립니다. 정호백 쌤 바이커스피드 많이 보실 텐데 어디로 보내세요? 글쎄요, 저는 사실은 장기욱 쌤 안 계신데 저는 저희 병원 서전이랑 저랑 친구여가지고요. CS 그 외래도 같은 날 봅니다. 옆방에서. 그래서 사실 바이커스비스면 사실 저는 CS 쪽에 수술을 먼저 레코멘드를 먼저 하는 편이긴 합니다. 또 다른 의견 있으세요? 첫 번째 케이스는 바이커스피드 80세에서 뭐 라이프 익스펙턴시 따지면 타비하는 것도 별 큰 문제는 안 될 거고요. 타비가 아까 뭐 많이 홍순 선생님 많이 보여주셨는데 그게 이제 어떻게 하느냐 따라서 결과가 좀 다를 수 있습니다. 초기에 타비의 어떤 경험이 좀 적을 때는 저렇게 나올 수도 있지만 지금은 바이커스피드 중에 아까 라피의 칼슘이 엄청 많은 타입이 아니면 칼슘 버든이나 뭐 이런 거 생각하면 나이 드신 분들은 그냥 타비를 하는 것도 방법이라고 생각하거든요. 그리고 특히 아까 바이커스피드는 셀프 익스펜더블이 훨씬 더 유리하거든요. 발론 익스펜더블보다. 그래서 셀프 익스펜더블 스텐트 아까 페일리어 한 것도 보여주긴 하셨지만 잘 임플란테이션 하면 큰 문제 없이 그 결과는 지금 바이커스피드의 타비가 그냥 트라이커스피드 타비에 비해서 성적의 차이가 안 난다는 거가 쭉 이제 리포트가 되고 있어서 거의 테크니컬리 괜찮으면 하셔도 저는 문제 없다고 생각하는데 문제는 이제 젊은 바이커스피드는 대부분 80~90%가 다 젊은 나이에 시비어 AS가 되기 때문에 저는 젊은 나이는 뭐 당연히 수술을 해야 된다고 생각하거든요. 그리고 하이 리스크는 그렇게 수술하는 게 나을 것 같고. 예. 네, 한 가지 더 말씀드리면 그 80세 기준으로 저희가 그냥 나이만 보고 하는 것을 이제 이렇게 말이 잘 안 되는지 모르겠는데 최근에 그 플레일티 스케일을 꼭 평가를 해서 예. 이 환자의 쇠약도에 따라서 이제 프로시저 하는 것도 고려를 꼭 해야 된다라고 가이드라인이 또 나와 있거든요. 네. 근데 지금 저희 한국에서 얘기하는 플레일티 스코어는 마치 그 NIH 클래스나 CCS처럼 클리니션이 보고 평가하는 기준밖에 안 돼 있는데 그 유럽 가이드라인에 나와 있는 거는 소아스 머슬 매스도 재고 뭐 6미니 워킹 테스트도 하고 그렇게 해서 쇠약도 평가를 정확하게 해서 이 사람이 프로시저나 이런 것이 얼마나 도움이 될 것인가를 평가를 해서 하는 게 중요하다 이렇게 얘기를 하고 있고 지나치게 프레일한 환자는 시술이나 수술의 베네핏이 그렇게 언서튼하기 때문에 아예 하지 않는 거를 고려할 수 있다 이렇게까지 레코멘드를 하고 있기 때문에 이제 그런 부분까지도 같이 평가를 해야 한다라고 지금 컨셉을 갖고 있는
저는 이제 수술이나 시술을 하지 않는 카디올로지 입장에서 말씀을 드렸습니다. 네. 일단 제일 처음 먼저 결정해야 될 게 치료를 할 거냐죠. 치료를 할 거냐, 메디컬 트리트먼트 할 거냐, 그거 결정하는 거 아주 중요한 포인트를 얘기해 주신 것 같습니다. 바이커스피드 더 없으시면 스몰 애뉼라이 아까인데 이 스몰 애뉼라이인데 또 특히 또 젊은 스몰 애뉼라이라 디베이트가 굉장히 많을 수 있거든요. 스몰 애뉼라이 자체도 리스크가 높은데 젊은 분 같으면 이제 라이프타임 매니지먼트를 고려를 안 할 수가 없기 때문에 어떻게 생각하시는 패널 선생님들 의견 부탁드릴게요. 네, 김 선생님. 아 예. 그 나이가 젊어서 70대 분이셔가지고 탑이 밸브 하고 나서 이제 만약에 페일리어가 오면 그 다음 수술은 더 서지컬 리스크가 되게 높다라고 돼 있기 때문에 저는 또 저희 서전 입장에서는 루트 인라지먼트가 지금은 무슨 좀 더 프로시가 더 들어가긴 하지만 리스크가 많이 높지 않아서 지금 뭐 아까도 뭐 적으면 19mm인데 사실 루트 인라지먼트 하면 한 23mm까지 넣을 수 있거든요. 그래서 충분히 뭐 문제 없이 될 수 있는 환자라서 롱텀을 봤을 때는 사브가 훨씬 더 유리하다고 생각합니다. 그리고 한 가지 궁금한 게 있는데 저렇게 스몰 애뉴러스 있는 환자에서 탑을 했을 때 블럭이나 럽처의 리스크가 좀 더 올라가는 데이터 같은 것들이 있는지 좀 궁금한데요. 스몰 애뉼라이 자체 때문에 블럭이나 럽처 리스크가 올라가는 건 아니고 이제 디바이스 셀렉션을 그 스몰 애뉼라이보다 너무 오버사이징 하면 이제 럽처 될 수도 있고 그다음에 칼슘 분포나 언더라잉 ECG 애비노멀리티가 어떠냐 따라서 이제 블럭이 오는 게 차이가 나거든요. 그래서 그거는 스몰 애뉼라이 자체 때문에 그런 건 아니고요. 애뉼러스가 작으면 작은 밸브를 넣을 수밖에 없고 작은 밸브를 넣으면 나중에 히모다이내믹 디토리레이션이 훨씬 더 많이 오기 때문에 스몰 애뉼라이는 이제 셀프 익스팬더에 수프라 애뉼라 밸브 타입을 넣으면 이제 밸브의 EOA를 크게 가져갈 수 있고 밸브의 히모다이내믹 디토리레이션 자체가 적다는 게 아까 스마트라에 나온 거고요. 근데 이제 문제는 스몰 애뉼라이의 올드 에이지면 그렇게 할 수 있는데 이제 젊은 나이다. 그러면 라이프타임 매니지먼트 생각해야 되죠. 그래서 말씀하신 대로 젊은 나이에 스몰 애뉼라이면 수술을 먼저 하고 저는 수술하고 나서 나중에 수술한 밸브 페일리어가 오면 거기에 이제 탑앤 사바를 하면 특히나 이제 수프라 애뉼라 밸브를 넣으면 EO에 훨씬 더 크게 가져갈 수가 있어서 그게 아마 라이프타임 매니지먼트의 흐름일 것 같은데요. 또 뭐 다른 의견 네, 허성 선생님. 저희 병원에 좀 부끄러운 이야기일 수도 있는데 사실은 저거 스몰 애뉴러스라서 흉부외과에서 원래 좀 나이가 그렇게 뭐 많이 젊은 분하고 76세던가 그랬는데 그분이 이제 수술을 하려고 들어가려고 했다가 너무 작아서 탑의를 하는 게 좋겠다고 이제 본인 부담률이 높으면 하겠다고 다시 제주로 왔는데 보호자분이 또 좀 그 딴 데 큰 병원 간다고 우리 하여튼 제 다른 병원으로 이제 전환해서 수술로 한 걸로 알고 있습니다. 그래서 이게 너무 작은 걸 충분히 이렇게 이 수술하시는 분의 능력 차이인지 이 표현을 좀 써도 되는지 모르겠는데 거기 경험이 중요한 것 같은 생각이 듭니다. 그래서 그 병원에서 우리는 충분히 필요하면 조금 나이가 젊으신 분들은 다 그 수술해라고 하거든요. 서지컬도 다 하고 그렇게 하는데 연세 많으신 분들만 거의 탑의를 하는 편인데 그 오히려 흉부외과에서 오히려 저희 쪽으로 그냥 해라고 이렇게 넘길 때가 간간히 있습니다. 그래서 그는 저희 병원에마다 그리고 자신 있는 거 아까 우리 그 너무 수술 자신 있게 말씀하시는데 본인 스스로 잘 하시니까 그런 거고요. 사실은 일반 좀 평균적으로 생각해 보면 그것도 다른 의미일 수도 있다라는 생각이 듭니다. 네, 흉부외과 선생님 혹시 네. 예, 뭐 루트 인라지먼트가 사실은 그렇죠. 그러니까 되게 부담스러울 수 있거든요. 안 해본 주니어들한테는. 그러니까 그런 의미일 수도. 그러니까 주니어 서전이 안 해본 사람이 처음 하라고 하는 케이스가 오게 되면 당연히 그렇게 느낄 수는 있을 것 같긴 합니다. 근데 해보면 사실 그렇게 어려운 건 아닌데 그런 경우는 있을 수는 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 시간 관계상 다음
토픽으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 마지막 그 세션은 이제 티어 and PCI vs surgical mitral valve repair 혹은 replacement vs CABG입니다. 발표는 서울 성모병원 이소영 선생님께서 해주실 텐데요. 유재석 선생님이 뭐 응급 수술 때문에 못 오신다고 하셔서 디베이트가 아니고 선생님 케이스 프레젠테이션을 천천히 충분히 하셔도 될 것 같습니다. 에코 뭐 많이 가르쳐 주셔도 되고요. 그다음에 제가 잠깐 말씀드리고 그다음에 실제 어떻게 치료했는지 그때 말씀 주시면 될 것 같습니다. 예. 예, 소개 말씀 감사합니다. 저는 서울성모병원 이소영입니다. 오늘 케이스 디베이트 주제는 티어와 PCI를 할지, 마이트랄 밸브 서저리와 KBC를 할지에 관한 것입니다. 케이스 보여드리겠습니다. 65세 남자 환자, 니아 클래스 3의 디스니아 주소로 내원하였습니다. 심텀은 한 1년 전부터 시작을 했다고 하고요. 예. 환자 과거력상 2009년에 MI로 프록시말 투 미드 LAD의 PCI를 시행했고 당시에 RCA CTO도 같이 있었습니다. DM 하이퍼텐션 디스리피데미아 있고 ESRD로 투석을 하고 있었습니다. 환자는 이스케믹 DCMP의 하프 레프였는데 이제 2009년에 MI 당시에는 이젝션 프랙션 30%대였고 그 뒤에는 이제 54%로 리커버리 되었었습니다. 네, 2014년부터 투석을 하면서 이제 DCMP가 조금씩 진행을 하면서 이젝션 프랙션이 떨어지기 시작했고 2023년에는 이제 환자가 혈압이 좀 낮아서 건체중 조절을 잘 못하면서 이제 볼륨 조절이 안 되고 그러면서 이제 하트 페일리어로 입원을 하게 됐습니다. 당시에 이젝션 프랙션 23%에 모더레이트 펑셔널 MR 같이 동반되었었습니다. 환자의 이니셜 바이탈 사인은 스테이블하였고 퍼포먼스는 좋은 편이셨습니다. 메디케이션은 아스피린, 엔트레스토, 아미오다론, 스타틴 등 투여하고 있었습니다. 체스트 엑스레이에서는 카디오메갈리와 풀모너리 이디마 보였고 EKG에서는 LVH의 소견 보였고 랩에서는 크레아티닌, 트로포닌 T, 엔티프로비엠피 다 올라 있었습니다. 이 TT는 내원하시기 5개월 전에 타병원에서 시행한 에코였습니다. LV 이젝션 프랙션 38%로 감소되어 있었고 LV 챔버, LA 챔버 다 사이즈 커져 있었습니다. 레스트릭티브 패턴의 다이아스톨릭 디스펑션 보였고 이제 PML이 테더링되고 텐팅되면서 코압테이션이 잘 되지 않고 시그니피컨트한 MR 제시 관찰되었습니다. 그래서 MR 퀀티피케이션을 했을 때 당시에는 한 모더레이트에서 시비어 MR 정도였고 이하로는 세컨더리 MR이어서 언더 에스티메이션 되었을 가능성이 있었습니다. RBSP는 72 정도로 모더레이트 pH 동반되어 있었고 풀모너리 베인 시스톨릭 플로 리버설 함께 관찰되었습니다. 이번에 본원 내원에서 시행한 TE였고 시비어 MR로 진행된 소견 보였고 3D 이미지 상에서는 A1, P1 세그멘트의 말코압테이션 관찰되었습니다. 환자의 서지컬 리스크는 STS 스코어 13.6%로 하이 리스크였습니다. 티어 피저빌리티를 봤을 때 코압테이션 갭이 넓진 않았고 PML 랭스는 10mm는 안 되고 한 9mm 정도로 짧진 않았고 마이트랄 밸브 에리아가 4는 넘었었고 펑처 하이트 41mm였습니다. 그래서 환자의 그 아나토미는 티어에 스윗업을 해보였습니다. CT상에서 마이트랄 밸브 리플렛에 칼시피케이션이 있거나 하진 않았습니다. CAG에서는 이전 그 프록시말 LAD의 PCI 한 곳에 이제 한 50% 정도 디스크리트한 ISR 소견 보였고 프록시말 서크에 2020년도에 팔로업 CAG에선 보이지 않았는데 토탈 오클루전 된 소견 보였습니다. 그리고 미드 RCA CTO는 이전에 2009년 때부터 관찰되던 소견이었고 리마 페이턴트 하였습니다.
그래서 케이스 썸머리 해보면 환자는 DM 하이퍼텐션 있고 투석하던 하이리스크 서저리 환자였고, 그리고 3베슬 디지즈의 이스케믹 DCMP 하프레프 환자였습니다. 시비어 벤트리큘러 펑셔널 MR 환자였고, 이제 아나토믹하게는 티어의 피저블한 환자였습니다. 본원에서는 이제 환자 나이가 젊고 이제 퍼포먼스가 좋아서 이제 OP를 하기로 결정을 했었습니다. 그래서 이제 OP 후에 MR이 다 교정이 되고, MR이 교정되면서 이제 이젝션이 좀 떨어져서 하트 페일리어 메디케이션을 같이 하고 있습니다. 네, 케이스는 이상입니다. 감사합니다. 선생님, 아까 제가 에코를 잘 못 봤는데 TA에서 그 A1, P1 포션이 어느 정도인가요? 그러니까 센트럴에 좀 가까운 쪽인가요, 선생님? 여기서 제가 그렇습니다. 판단을 잘 이것만 가지고 못 하겠어가지고. 네, A to P2 트랜지션 좋은 쪽에 네, 1.5 정도 생각하면 될까요? 그러면 1.5 1하고 2 사이 정도? 네, 네, 예, 그렇습니다. 벌써 해버린 거를 말씀을 해주셔서 어쨌든 디스커션. 제가 할 게 없는데. 제 슬라이드를 좀 저도 바꿨습니다. 그래서 저한테는 사실 그냥 SMVR 캐비지 이렇게 보내주셨었는데 리스크 스코어랑 이런 것도 지금 이제 리페어로 바꾸시긴 하신 것 같습니다. 그래서 마테오른 스터디죠, 선생님 아까 전 세션에서도 나왔는데, 그래서 M티어가 세컨더리 MR에서 서저리에 비해서 뭐 괜찮다, 뭐 어떤 포인트들은 더 좋다인데, 뭐 스터디가 이제 포인트 자체를 되게 광범위하게 잡았기 때문에 이것만 가지고 다 결론을 내릴 수는 없을 것 같고요. 그다음에 이 환자들은 이제 코로너리 리베스컬제이션이 한 달 이내 있었던 사람들은 다 뺐습니다. 그러니까 뭐 코로너리가 문제가 해결해야 될 게 남아 있다 이런 사람들은 뺀 상태라고 보시면 되니까, 오늘 케이스에 막 딱 이제 이걸 마테오른 나왔으니까 이제 MTR 하자 이렇게 뭐 얘기는 못할 것 같습니다. 가이드라인에서는 이제 세컨더리 MR에서 메디컬 트리트먼트하고 그래도 이제 증상이 남아 있으면 그래도 티어를 아나토미컬하게 스톱을 하면 2A로 권고를 하고 있는데, 또 잘 읽어보시면 캐비지가 예정이 돼 있으면 그때 마이트럴 밸브 서저리 하는 게 또 리즈너블 할 거다 해서 그것도 2A로 권고를 하고 있습니다. 그래서 캐비지 혹은 뭐 다른 관상동맥을 치료할지 말지에 따라서 저희가 이제 선택할 거를 좀 달리 아마 생각을 좀 해봐야 될 것 같고요. 역시 마찬가지로 캐비지 그러면 이제 그때 그냥 같이 하라는 거고, 그게 아니다 그러면 이제 이런 것 저런 걸 다 따져서 메디컬 트리트먼트하고 그래도 이젝션 프랙션 나쁘면서 계속 이제 문제가 남아 있으면 티어를 해볼 수 있다는 거고, 환자는 이제 좀 RVSP가 좀 높아서 약간 걸리긴 합니다만 뭐 70 보더라인 보통 얘기하는 크라이테리아에서, 그래서 시도는 아마 해볼 수는 있을 것 같고요. 그래서 이 사람은 결국은 마이트럴 밸브가 더 중요하다기보다는 이스케미아를 해결을 하고 LV 펑션 어떻게 더 좋게 해주느냐가 아마 첫 번째 저희가 생각을 해야 될 것 같습니다. 그래서 그게 캐비지가 됐건 PCI가 됐건, 그다음에 이제 수술하는데 당연히 뭐 MV 리페어였다고 하셨는데 뭐 리페어 할 수 있으면 해야죠. 그래서 세컨더리 MR에서 테더링이 심하면 어쩔 수 없이 이제 MVR 해야 되는 경우를 제가 들어서 알고 있는데, 뭐 환자는 MV 리페어가 제가 봤을 때는 가능해 보였던 것 같고 실제로도 그렇게 하셨던 것 같고요. 그래서 제가 보기에는 이 환자는 65세 남자고 이 환자분을 못 봤으니까 프레일티가 얼마인지는 모르겠습니다만 아주 이제 투석하고 뭐 이런 조건들이 있습니다만 그래도 연령대로는 아주 나쁘진 않은 것 같아서 그래도 캐비지하고 MV 리페어를 하는 게 제일 이제 좋은 방법이 아닐까 싶습니다. 근데 만약에 여러 가지 이유로 이제 이걸 수술을 뭐 환자가 거부했다든지 아니면 이제 흉부외과 선생님들이 이제 리마투 LAD가 이제 안 되면 할 필요가 없으면 별로 이렇게 재미가 없어 하시더라고요. 그래서 가끔 그냥 네가 해라 이렇게 하실 때도 있으셔가지고 뭐 하드팀을 거쳐가지고 그냥 이거는 네가 해라 그러면 이제 해결을 해야죠, 혈관부터. 근데 이때는 바이빌리티 테스트를 좀 해야 될 것 같습니다. 그래서 얼마나 악착같이 우리가 어디를 뚫을 건지를 좀 보고 뭐 해결을 일단 어디를 얼만큼 할지 가능한 물론 뭐 다 해야 되겠지만 해야 될 것 같고 MTR을 해야겠죠. 그 다음에는 그래서 MTR만 이제 초점을 맞춰서 이걸 딱 해야 된다라고 하면
아주 좋은 케이스는 아니지만 그래도 수터블하다고 보입니다. 그래서 포지션으로 봐도 이게 아주 센트럴은 아니지만 그렇다고 아주 커미션은 아니기 때문에 저희가 어느 정도 접근이 가능할 것 같고요. 그다음에 이 통상적으로 이제 유볼레미아로 하는 게 제일 이제 원칙이다라고 이제 돼 있는데 실제는 그렇게 못하는 경우가 많습니다. 그래서 환자는 아까 코압테이션 갭이 뭐 2에서 3.6까지 이렇게 측정이 되는 것 같은데 갭이 그 정도면은 사실 잡기가 되게 어려운 경우가 많이 있거든요. 그래서 어그레시브 암 다이우레시스를 해가지고 그 갭을 확 줄여놔야 저희가 시술할 때 걱정이 없을 것 같고 이 포스티얼 리플렛이 9mm여서 좀 마진을 합니다. 그래서 보통 이제 9mm 아래쪽은 그냥 NT 타입을 쓰라고 돼 있고 그다음에 좀 9mm 넘어가면 그래도 XT를 고려를 하라고 돼 있는데 아까 보면 그래도 9.2 정도여서 이 MR을 아마 좀 효과적으로 줄여주기 위해서는 결국 좀 긴 타입 XT X 계열을 써야 될 것 같고요. MVA가 한 6 정도 나오는데 하나 잡고 나면 아마 뭐 4 혹은 그 이하로 떨어질 가능성이 많아서 2개 잡기는 쉽지는 않을 것 같아서 약간 이제 센트럴 포션이 아니어서 약간 부담스러운 면은 있습니다만 그래도 XTW 하나로 마이트럴 클립 시술을 하는 게 제일 정석일 것 같고요. 만약에 해놓고 나서 레지듀얼 MR이나 마이트럴 밸브 그레디언트에 따라서 뭐 하나를 더 할지 아니면 그냥 둘지 아마 지켜볼 수 있을 것 같습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 좌장님이 발표를 하셔갖고 패널 선생님도 혹시 좌장님의 발표에 뭔가 반대 의견이 있으신가요? 저는 부연 설명만 드리면 이분이 65세 투석한 지 10년이면 실제 다른 그 코로너리나 밸브 몰퍼지를 봤을 때는 한 생물학적으로 한 85세 정도로 느껴지고요. 이분이 과연 10년 정도 더 사실까 이런 의문을 갖기 때문에 노멀 사이너스 리듬이고 OP의 하이 리스크고 이런 걸 감안하다면 뭐 티어가 당연히 합당하다고 충분히 고려해 볼 만하다고 생각합니다. RCA 서크 다 뚫고요. 이 사람은 이스케미아를 먼저 해결해야 될 것 같은데요. 이게. RCA 서크가 다 막힌 경우가 대개는 바이애빌리티 테스트를 자료가 없지만 되게 생존하기가 어렵죠. 그래서 제 생각에는 저렇게 오래된 병변을 뚫으려고 하다가 오히려 좀 더 위험한 일을 많이 만들기 때문에 저는 그냥 티어만 하는 게 어떨까. 그 남겨둔 이스케미아 해결을 안 하고요. 그러면은 근데 제가 보기에는 티어도 좋기는 하지만 이제 우리가 MR만 치료를 하는 게 아니라 환자 전체를 치료를 한다 그러면 교정해야 될 걸 일단 먼저 다 교정을 해놓고 그래도 안 되면 이제 MR을 좀 줄여주는 게 그게 원칙일까 싶어서 뭐 모르겠습니다. 이제 65세 투석 환자니까 나쁠 가능성도 많이 있지만 제 생각에는 2개를 효과적으로 하려면 뭐 수술해 주시긴다고 하기만 하면 이제 리마토레디가 없으니까 재미없어 하실지는 모르겠습니다. 근데 할 수 있으면 하고 리페어 하시는 거 그렇게 되게 잘하시더라고요. 금방. 그래서 아마 그게 더 좋지 않을까 싶은데요. 네, 홍순창 선생님. 네. 아니 저는 약간 좀 커멘트 비슷하게 말씀드리고 싶어요. 제가 60대 후반 환자를 그 AVR을 하는데 제가 그 투석 돌리는 환자에서 내과 선생님한테 여쭤봤어요. 그 네프로 선생님한테 expected life가 얼마나 정도 될 것 같습니까? 10년 안 살 거래요. 그래서 그냥 티슈 밸브로 수술했어요. 근데 8년째 이제 아시겠지만 ESRD 환자는 티슈 밸브가 디제너러티브 체인지가 더 금방 생기거든요. ESRD가 아닌 환자보다 더 빨리 망가지잖아요. 근데 8년째 다 망가졌는데 이 환자 계속 투석도 돌리고 살고 있더라고요. 그래서 리드를 했어요. 70살이 넘어가지고. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 요즘은 이식도 KT도 굉장히 많이 하거든요. 그 다음에 환자들 되게 오래 살아요. 아까 제가 80 보여준 케이스도 80살이 넘어가지고 타비를 했는데 결국은 87세 때 그게 문제 생겨가지고 그걸 다시 수술해야 되고 이런 복잡한 상황들이 생기기 때문에 저는 아까 그 다른 내과 선생님 말씀드리신 것처럼 그런 어떤 에이지보다는 요즘 사람들이 오래 살기 때문에 이 사람이 진짜 지금같이 메디컬 트리트먼트나 이런 의학이 발달된 데서 진짜 얼마만큼까지 서바이벌 할 수 있는지 그런 포인트를 굉장히 환자들한테 고민을 해야 되지 않을까 생각이 들어요. 네, 선생님 말씀에 당연히 100% 공감하고요. 선생님 근데 아마 그분 메카니컬 밸브하고 와파린 매겼으면 블리딩으로 돌아가셨을 수도 있습니다. 그래서 저는 그 상황에선 티슈 밸브 넣으셨던 게 다행인 것 같고 뭐 티슈 밸브 넣고 티슈 밸브 페일리어 오면 뭐 서지컬 하이 리스크라고 생각하면 탑이할 수도 있으니까 네, 그런 선생님 말씀대로 환자분들 오래 살 걸 그 생각을 해서 치료 방침을 결정하는 건 굉장히 중요한 것 같습니다.
예. 정재 선생님 그러니까 만약에 좀 전에 그 환자를 수술을 안 한다고 하면, 그러니까 아까 말씀하신 바이어빌 테스트에서 라테랄 이스케미아 바이브레이트가 있으면 먼저 라테랄, 그러니까 서컴 CTO를 뚫어주면 라테랄이 좋아지면 MR도 좋아질 수 있지 않나요? 저는 이게 그 생각을 먼저 했었고요. 그다음에 그게 먼저라고 만약에 수술을 안 할 거면, 예, 그렇게 해서 그러니까 LAD가 재미없다기보다는 사실 이제 캐비지에 아주 증명된 건 리마토 LAD가 있기 때문에 만약에 저 환자를 하게 되면 물론 아트랄 그라프트로 서컴을 해야 되겠지만 베인으로 한다면 사실 크게 베네핏이 없기 때문에 만약에 저라면 일단 그렇게 한번 CTO를 뚫을 수 있고 리스크가 크지 않다면 서컴을 한번 해보고 그게 살면 MR이 좋아지는지 보게 하는 게 어떨까? 저는 만약에 그랬을 것 같습니다. 근데 뭐 선생님 말씀하신 게 맞고요. 이제 뒤집어서 생각을 해보면 이 사람이 2009년에 시술을 하고 LV 펑션이 계속 나빠지고 있는데 코로너리 워크업이 여기 기록상으로 보면 이게 안 돼 있는 것 같아서 뭐 당연히 그 전에 아마 코로너리 워크업을 했을 거고 그러면 우리가 CTO보다는 훨씬 덜 험한 병변에 또 더블 CTO도 아니기 때문에 그때 PCI하고 메디컬 트리트먼트를 잘했으면 환자가 아마 조금 더 좋아지셨을 가능성이 있고 지금이라면 이제 안 한다 네가 해라 그러면 이제 바이어블 테스트나 전체적인 뭐 다른 정보를 좀 더 얻어서 컬프릿을 아마 이게 근데 RCA인지 서크인지 구분 어려운 경우가 물론 또 있거든요. 그래서 아마 시술을 뭐 한 군데 하고 그다음에 또 한 군데 하고 MR이 어떨지 보고 그래도 안 되면 TR하고 아마 그 수술 안 하신다면 그런 이렇게 아마 차근차근 아마 가실 것 같습니다. 네, 수술을 환자가 이미 했기 때문에 제가 뭐 저는 이제 평생 서지컬 백업 없이 코로너리 인터벤션을 했거든요. 그래서 이현정 선생님 말씀하신 그냥 스테이 시키는 것도 환자 스테이블하면 생각해 볼 수 있을 것 같고 저 같으면 서클을 무조건 트라이 했을 것 같습니다. RC는 오래된 병변이고 서클을 트라이 했을 것 같고 그래도 안 되면 이제 뭐 또 이야기를 했을 것 같습니다. 어쨌든 정답이 있는 건 아니고 환자의 전체적인 상태를 보고 우리가 이 디베이트들을 결정하는 게 좋을 것 같습니다. 오늘 그 강의해 주시고 브리프해 주시고 또 토론에 참여해 주신 쌤들 그다음에 토론자 여러분들 감사합니다. 이 세션 마치도록 하겠습니다.